Men beşeri ýurtlardaky türkmen taliplere häzirki ýagdaýda näme etmeliýän soragy birazda häzir ýygyny Türkmenistanda dolanmalyk jogap bererdim. Bu pikirimi özüm sanymda düşünýärdi. Eger men häzir Türkmenistana dolanyp baraýsam, ýygymy okumy dowam etdirmäge gelip biljegime 100% inanmaýaryn. Ýakyn tanşlarymyň aýtmaklaryna görä-de, eger ýygyma barsam, maňa pasta meýdany ýa-da başga iň az aýlykly kemsizlikçe iş orunlary garaşýar. Sebäbi meniň enem atamdan $100 para berip, çağatmy okuwa ýa işe ýerleşdirmäge mümkinçilik ýok. Eger şeýle pul bolup ol ýerde okuwa girsem-de, çäreler sebäpli döwrewap bilim almajagyny o bilýän. Onsoň men häzir ýygyma ýurda dolanyp barsam, okuly, bilimli, ýokary hünärli adam bolup ýetişmek arzumy jaýlamaly. Özüm we gelejegimi häkimiýetleriň edenetdiligine gurban bermeli bolaryny pikir etýärin. Emma enem atamyň iberençe pulny hem alyp bilmesem, men nädip daşary ýurtda ýaşap bilerim. Bu soragy men özümçe şeýle jogap tapdym. Häzirki okaýan ýokary okuw jaýyndan çykyp, has pessäki okuw jaýyna geçmek kararyna geldim. Bu maňa pul tökşitlemegi hem de okaýan ýurdumda kanuny esasda student hökmüne galmaga şert töredýär. Men ýaly pikir etýän studentler başga var. Bir tanşym Türkmenistana ýygyna gitmesi üçin internetde kömek fonuny açyp okuw üçin pul ýygnamagy karar etdi. Beýleki bir tanşym bolsa, garşy pul almak bilen çykalygy gözleýär. Elbetde okuw üçin pul scholarship tapmagy finanmak hem bir çykalygy. Sebäbi daşary ýurtly studentlere kömek üçin şeýle programmalar bar we bu barada türkmen studentler öz tejribelerini paýlaşdylar. Özleri bir-birine de kömek edip bilerler. Ahyryny aýtjakdym, eger biz bu kynçylykdan tagaman geçip okuwmyzy dowam etdirip bilsek, erterki gün öz ýurdumyzda, döwletimizde gerekli ýokary hünärli adamlar bolup ýetişer diýip umyt etýärin. Demek bizim bilim almamız özümizde de, enetamızda da, yurdumuzda da juda gerekli. Sebäbi Türkmenistanda bilimsiz adamlar çünki ykdysady kynçylyklara salla diýip inanýaryn. Ol kynçylyklardan çykmak üçin ýurda bilimli adamlar gerek. Bilimsiz adamlar şeýle dekän. Ну, что могу сказать? В наше время, когда мы обучались, таких экономических проблем и сложностей у страны не было. Это, во-первых. Во-вторых, многие студенты, по крайней мере, в той стране, где получали стипендию, так как была база, была основа и плюс хорошая успеваемость. Конечно, ребятам сложно. Как известно, банки Туркменистана имеют большие ограничения на пересылку денег, на конвертацию валюты, и от этого страдают как студенты, так и их родители. В то же время я считаю, что нынешняя молодежь, которая обучается за рубежом, им по 20, по 22 года, и, в принципе, это уже достаточно взрослый возраст, чтобы как-то самим заботиться хотя бы частично об оплате своего обучения, о том, чтобы прокормить самих себя. Потому что, насколько я знаю, учебные визы, которые дает Российская Федерация, например, или Республика Беларусь, позволяют нашим ребятам работать, легально причем работать. И, в принципе, это нормально, когда студент днем учится, а вечерами может подрабатывать. Другой вопрос – это об успеваемости наших студентов. Да? Нельзя сказать, что когда же им учиться. Честно сказать, они не учатся. Если помните, в начале марта этого года была большая статья о том, как руководство одного из вузов Беларуси упрекало туркменских студентов за низкую успеваемость. Им ставят тройки, и буквально натягивают эти тройки, идут навстречу ребятам, потому что иначе будет отчисление, да. То есть, что хочется сказать, то, что уровень знаний у ребят очень низкий, желания учиться нет. Так почему бы, если все равно тройки им натягивают, почему бы в остальное время им не работать и не зарабатывать себе на жизнь? Ну, с учетом того, что в Туркменистане практически невозможно выслать валюту за рубеж, то есть это очень ограничено и очень тяжело сделать, наверное, единственный путь это, чтобы студенты сами искали какую-то работу по месту учебы и сами зарабатывали. Других вариантов я в данном случае не вижу. Хотя, конечно, государство
должно в первую очередь озаботиться о подрастающем поколении, особенно тех, кто собирается получить высшее образование и затем приносить пользу Туркменистану. Но, к сожалению, финансовая ситуация и неумение руководить страной и экономикой в целом наши власти не могут, поэтому каждый эту проблему должен решать сам. Ну, ситуация действительно грозит надолго затянуться с экономическим кризисом и с невозможностью конвертации валюты. И, наверное, те студенты, которые сейчас учатся, обучаются, не видят смысла возвращаться сейчас именно на родину и будут искать возможности не только там подрабатывать как студенты, но и вообще остаться там, где сейчас они учатся, то есть за рубежом, и уже там как-то обустраивать свою жизнь.